प्रभु तेरे रंग में, तेरे रंग में हम रंग गए थे, तेरे रंग में हम रंग गए थे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आश में क्या क्या सितम उठाए, नैन भी खोए चैन अपने भी हम गंवाए, तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं। जीने की राह मिल गई प्रभु हमें कैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है, हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी रंग गए सारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें, प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे,
चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना प्यासी धरती की प्यास बुझे, बादल बरसे बरसात बने। मुख से सुख का अमृत बरसे, जब मन हर्षे तब बात बने। गुणगान किया ना भगवन का, गुणगान किया ना भगवन का, गाते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना दुनिया में लाखों आते हैं, आते और जाते रहते हैं। पर अमर है जो उपकार करें और दिल से सेवा करते हैं। मेरे मन ईश्वर के जान बिना, मेरे मन ईश्वर के जान बिना, फिरते रहना किस काम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना, चलते रहना किस काम का है। मेरे प्राणों प्रभु के प्यार बिना, तन में रहना बस नाम का है। ऐसा सो शिव की याद बिना। पाया जो दुनिया पा रही
पाई जा नहीं सकती। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ये जाने पुण्य है कब का, ये किस तब का है पल पाए। हमारे बैठ कर सन्मुख हमारे रोज गुण गाए, हमारे रोज गुण गाए। ये खूबी है उसी की जो बयां की जा नहीं सकती। है हमने प्यार वो शांति। पाया। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा तुम्हारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं है कैसे पूछ रहे हैं। ನಿಮ್ಮ ತರಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಶೆಯ ಮಾತು ಯಾವುದು? बाप हमें सन्मुख पढ़ा रहे, सन्मुख आए हुए बाप टीचर सतगुरु बन करके वर्षा दे रहे हैं ना, पढ़ाई वरदान और वर्षा। ಮೂರು ಮಾತು, ತಂದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ಸದ್ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರದಾನ. ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಡೀ ದಿನ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನಗಿಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಂತೀರಾ? मीठे बच्चे सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकेट. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಾಬವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿ सूर्यवंशी राज्य पदवी अर्थात ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೀಟ್. ಏನಂತೀರಾ? ಎಲ್ರು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೀಟ್ ತಗೋತೀರಾ, ಬೇರೆ ಸೀಟ್ ತಗೋತೀರಾ? ಏನಂತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬನ್ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ವತನದಲ್ಲಿ? ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನೇ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೊರಗಿಂದ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅದೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. तो इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है। कैसे? तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप टीचर सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं हैं, तो तुम्हारे जैसे खुश नसीब कैसे हो सकते हैं? ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸದಾ ಸನ್ಮುಖ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದನೇ ಆನಂದ. ತಂದೆ ಬೇಹದ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿನೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮೇನ್ 3 ಡೈಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ತಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗುಣ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾಯಿಂಟ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು.
ತಂದೆ ಓದಿಸೋ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಯೋಗ್ಯರು ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ ಗುಣಗಳ ಧಾರಣೆ, ಇಡೀ ದಿನ ವರದಾನದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ವರದಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರಿಗೆ ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರು ಯಾರು, ಭಗವಂತನೇ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ? गीत बड़ा खुश नसीब है, क्या है हम लोग? बड़ा खुश नसीब. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏನಂತೀರಾ? ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಖುಷ್ ನಸೀಬ್ ತಾನೆ ಎಲ್ರು? ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे. बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है. बाकी और क्या चाहिए? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು? ಪವಿತ್ರತೆ, ಸತ್ಯತೆಯ ಮಹಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು. ನಿರಂತರ ಶ್ರೀಮತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು. ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ನಿಮ್ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿ ನಿಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಂದೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಯಾವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದೆ, ಸಾಧನೆಗಳಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ? भक्ति मार्ग सब कब से चलता है ये कोई को पता नहीं है. भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करते, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं. ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? नहीं तो याद कैसे कर सकती? भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯರ್ಥ हो जाता है. इसलिए याद करने का फायदा निकल नहीं सकता. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆನಪೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್, ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಜನೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಜನಿನೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗ್ ಸಾಜನ್, ಪತ್ನಿ ನನಗೆ ಪತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರನು ಬಾಬಾವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮತದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಡೆಯಕ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬರೀ ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮುರುಳಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಶಿವ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಸಾಕಾರಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವೂನು ಹಂಗೆ ಅಂತ ನಡೆದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಯಾದ್ करते कोई भी उस सेम ऑब्जेक्ट को नहीं पाते. भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते. इतने सब धर्म क्राइस्ट बौद्धि और आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते, परंतु उनको याद करने से क्या मिलता है?
कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है, बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, गुरु से क्या मिलता है, और ये कोई भी नहीं समझ सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो, ಪಕ್ಕ ನಾ? ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ವೋ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಓಹೋ, ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಧರ್ಮಪಿತರ್ ಏನ್ ಬಂದ್ರು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು, ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. बाप और टीचर से गुरु ऊंचा होता है. अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं. ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯೆ ಬೆಟರು. ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೀಚರಿಂದ ಗುರುವಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಆದ್ರೂ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸಂಪಾದನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತರು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು, ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ತಂದೆ ಟೀಚರ್ಗಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಗುರು. ನಮಗೀಗ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾವೀಗ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬಾಬಂದು, ಬಾಬಾ ನನ್ನಿಂದು, ನೀವು ನಂದು. बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं. बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे. अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं. तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को वरेंगे? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಯಾವ ಪದವಿ ಬೇಕು? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ವರಿಸ್ತಿರೋ ಸೀತೆಯನ್ನು ವರಿಸ್ತಿರೋ? ಸೀದಾ ತ್ರೇತಾ ಏನ್ ಕತೆ? ನಿಮಗಿವಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ 5000 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಾಬಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತಿದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ರಾಜಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಾಪ್ कहते लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಲಾಡ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತಿರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಬಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಾ? ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ, ಚಂದ್ರವಂಶಿನ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕಾ, ಸೀತೆ ಬೇಕಾ, ಯಾರು ಬೇಕು? ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಪಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಬಾಬಾ, तो तुम अपनी शक्ल तो देखो. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾ ಸೀತೆನಾ? ಸೀತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡೋದ? ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ, ದೇಹ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಆಯ್ತಾ, ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದಿನ. श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो, बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते. अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल पहले समझाया था, फिर से समझा रहे. तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರೋ? ಲಾಯಕ್ ಆಗದೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾರ್ದಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಪ. ಅವನೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂಗನ ಮುಖ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಂಗ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ ದೇವತೆಯನ್ನ ವರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆತನಿಗೇನೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು.
ಬಾಬಾ ಬಂದು ಕುಳಿತು ತಿಳಿಸ್ತಿರೋದೇನೋ ಹೂಬಹು ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಈಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪುನಃ ಬಂದು ಅದೇ ತರ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ಹಂಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂದಾಗ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿದೆಯಾ? वो है सूर्यवंशी राज्य सेकेंड ग्रेड है चंद्रवंशी. जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुगी फिर पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो. एयर कंडीशन से ऊंच तो कोई होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास. तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे, वह चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकेंड क्लास में नंबर वार वारिस बनो, फिर तुम पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा. फिर उससे भी थर्ड क्लास प्रजा में भी नोड़ी ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, उसमें भी टिकट रिजर्व होती है. फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकेंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं. बाकी सुख तो वहां आई ही. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾ, ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಯಾರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಹಂಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಪ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ ಟಿಕೆಟ್, ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜನಾಗೋದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕು. ರಾಜ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾರಿಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಕ್ಕೂ ವಾರಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆ ಇರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರಜೆ ಇರ್ಲಿ, ಧಾರಣೆಗಳಿಲ್ದೆ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಜೆನೂ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಕು. ಅಂತಿಂತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬಾಕಿ ಸುಖ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना. साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं. बाबा ये सब कुछ आपका है. महिमा भारत में ही महिमा गाई हुई है. क्या गाई हुई है? सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये बाप की महिमा है, ना कि कृष्ण की. श्री कृष्ಣ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತೀರಾ? ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾಹುಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಾಹುಕಾರರು ಯಾರು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಯಾರು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್, ತನು ಮನ ಧನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರೆಂಡರ್. ಭಾರತದ್ದೇ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಂದು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಸೌದಾಗರ್ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ, ರತ್ನಾಗರ್ ರತ್ನಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾದೂಗರ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ ದೇವತೆ, ನರಕನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾದೂ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಕೃಷ್ಣಂದಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ. कृष्ण ने तो वर्षा लिया है, सतयुग में प्रारब्ध पाइए, वो भी बाबा का बना. प्रारब्ध कहां से तो पाई होंगी ना. लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं. अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होंगी. नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर कोई अच्छे कर्म किए थे. बिगर ताज भारत का बादशाह था. भारत की महिमा तो बहुत है ना. भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता. भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ
ಸೌದಾಗರ್, ಜಾದೂಗರ್, ರತ್ನಾಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಬಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಸರೆಂಡರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ಸತ್ಯುಗದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಪಾಸ್ಟಲ್, ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ಟಲ್ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಹರು ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ನೋಡಿ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ನಿನ ಮದದಲ್ಲಿ, ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಯಾರು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಭಾರತ ದೇಶದಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಾಬನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸು. ತಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಜಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏ ರಾಸ್ ಕೋಯಿ ಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ನೈ ಬೈಠತಾ, परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए. ಭಾರತ್ ही ನಂಬರ್ 1 ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನ है. ಇದು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಾಬಾನೇ ಬಂದು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದು. ನಂಬರ್ 1 ಆಸ್ತಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಸ್ತಿನೂ ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಭಾರತ ನಂಬರ್ 1 ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನ. ಏಕೆ? ಬಾಬಾ ಬಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है. इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं. निमित्त तो कोई बनता है ना. ಒಂದೇ ಏಕಸ್ ಭೂಲ್, ತಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಗತಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗತಿ ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಪುನಃ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾರತ್ರೂ ನಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. अब बाप कहते हैं अटेंशन प्लीज. ಏನೋ अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो. मैं आत्मा किसकी संतान हूं ये कोई नहीं जानते. वंडर है ना. कहते भी है वो गॉड फादर रहम करो. मुरली ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಶರೀರಿ ಭವ, ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಬಿಂದು, ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಯಾರ ಸಂತಾನ ಆತ್ಮ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ವಂಡರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ದಯ ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ರೆಹಮ್ ಕರೋ ಅಂತ, ಶೋ ಮರ್ಸಿ ಆನ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಭಿ ಮನಾತೆ ಪರಂತು वो कब आए थे कोई को पता ही नहीं है. ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. और यह है 5000 वर्ष की बात. बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते. सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना. गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं. ತಂದೆ ಬಂದು ಸತ್ಯುಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5000 ವರ್ಷದ ಮಾತಿದು. ಇವರು ಸತ್ಯುಗದ ಆಯಸ್ಸೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬರೆದ್ರು. ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ. ಗೀತೆನು ಓದ್ತಾರೆ. ಓದೋರ್ಗೂ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕೇಳೋರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಿದೆ ಕತೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಕಿತ್ನಾ ಸಹಜ ಸಮಜಾತಾ ಹೂಂ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಸಾಗರ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿರ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರೋ, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो. विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है. वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದ ಸಮಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಲಂಕಾರ. ಅವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ?
1 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರ, 2 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣರಾದ ನಂತರನೇ ಅಲಂಕಾರ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಇರ್ಲಿ, ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ನಿ ಗುಹ್ಯ ಗಂಭೀರ ಬಾತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಮಾತು ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಗುಹ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಾಬಾವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 4 ಅಲಂಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಹಂಗಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ. ಕಮಲದ ಸಮಾನ ಶರೀರದಿಂದ ಸಂಬಂಧ, ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾರ ಇದ್ದೀನ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನ್ಯಾರ ಇದ್ದೀನ. ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ, ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನ, ಅದು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ವಶರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ದುಃಖದ ಮಾತು ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. ಗದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಲ, ಯೋಗ ಬಲ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಜಯದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಹೇತು ये ब्राह्मणों का अलंकार है, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे, आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन जाते. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧಾರಣೆಗಳಿದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? ಇವತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಶೂದ್ರರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಶೂದ್ರ ಕುಮಾರ್ बन पड़ते हैं, माया देरी नहीं करती है. अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है. मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, तप्पड़ मार मुंह फेर देगा. माया भी ऐसी है. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? बाप को भूले और माया 1 सेकंड में तप्पड़ मार मुंह फेर देती है. ಕೇಳಿದ್ರ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ, ನಾಳೆ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾದ ತಕ್ಷಣ ಶೂದ್ರ ಕುಮಾರರು. ಮಾಯೆ ಏನ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲ್ವೋ, ಮಾಯೆ ಜೋರು ಕೆನ್ನೆಗಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಬನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೆನ್ನೆಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಮಾಯೇನು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೆಗಾರ್ಡ್, ಬಾಬನಿಗೆ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಶ, ವಿಕಾರಗಳ ವಶ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ವಶ, ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದೇನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ತಿರುಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಯೆ. ಚಮಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚರ್ಮ ಸುಲ್ದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚಮಾಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ಕೆ ಮೂವ್ ಪೇರ್ದೇತಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ ಸುಲ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖನ್ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಶೂದ್ರನನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇನ್ಯಾವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಬಾಬೂರು ನನ್ನಿಂದ ಮುಖನೇ ತಿರುಚಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಯೆ. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಡ್ಲಗಾದೈತಿ. ಡೈಲಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಡಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಮರ್ಯಾದೆನಾ? ದೇಹಾಭಿಮಾನ ವಶ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ದೇಹದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹೊಲಸು, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಬಿಂದು, ಪ್ರಕಾಶದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ದಿನ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆರೆದು ಮನೆ ಕೂರ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ನಿರಂತರ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು, ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है. कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट तप्पड़ लगा देती है. बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं, मुंह फिराते हैं.
लौकिक बाप कोई गरीब होता है तो पुरानी झोपड़ी में रहते, फिर नया बनाते, तो बच्चों की बुद्धि में बैठते है बस अब ये नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर वैकुंठ लाया है ना, तो ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಮಾಯೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಖ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಶೂದ್ರನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಯೆ ಹಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋ ಕಾರಣನೇ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಂಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾನ್ ಮಾಡೋ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಳದಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಅಂದ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ನೋಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಮುಖನೂ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಖ ತಿರುಗಿಸೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಯೆಗೆ ವಶರಾಗೋದಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರನಾಗೋದು. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಬಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಹಳೇದು ಗುಡಿಸ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಓ ಇದು ಸಾಕಪ್ಪ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. कहते लाडले बच्चे आत्मा उनसे बात करते हैं, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं, बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छोड़ा दूंगा नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने। ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಬಾ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಡ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮನಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಲಾಡ್ಲ ಮಗು, ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದಾ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ, ಬಾಬನ್ನೇ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡ್ರಾಮಾದ ವಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರಾಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಇದು ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳೇ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಇದಾರೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದಾದಿಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊರೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅದು ಬಿಡಿಸೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಬಾ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಡಿಸು, ಅದ್ ಬಿಡಿಸು. ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸೋದು? ಬಾಬಾ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಕರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂಗ್ ತಾನೆ. ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರ್ಮದ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ, ಕರ್ಮ ಎಂತದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತದ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂತಂತ ಕರ್ಮಗಳೇ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅನುಭವಿಸೋದು ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಡ ನಂಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ. ತಮೋಗುಣಿ ಏಕದಮ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದವರು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। तुम जानते हो कलप कलप ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा ले रहे हैं. ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು. तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे. जो देवता थे
फिर शूद्र बन गए, वही फिर ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಇದ್ದವರು ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ತೀರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಏಕದಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಬಂದು ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿಯರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ದೇವತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಶೂದ್ರರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಮಾತುಗಳು ವರ್ಣಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो, कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರೇ ಸ್ವೀಟು, ವಿಕಾರಗಳೇ ಸ್ವೀಟಾ? ಏನ್ ಕತೆ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟು, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ. ನಾ ಬಾಬಂಗೇನು ನಂದೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. मैं कलप कलप तुमको आकर पढ़ाता हूँ, कितनी वंडरफुल बातें हैं. निराकार भगवान वाच, शरीर से वाचा करेंगे ना, शरीर अलग हो जाती है, आत्मा वाचा नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है. अब बाप कहते हैं अशरीरी भवा, ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि नहीं चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है. ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಇದೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ನಾನು ಬಂದು ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಶರೀರದ ಥ್ರೂ ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಆಚೆ ಓದ್ತಾಣ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಶರೀರ ಬೇಕು, ವಾಚ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಶರೀರಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ, ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನೋ, ನೈ ಸಮಜ್ನಾಯ ಮೇ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ, ಸದಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಪ್ ಖುದ್ कहते हैं मेरी आत्मा में जो आत्मा भी जो एक्ट करती है वो सब पार्ट भरा हुआ है. भक्ति मार्ग में वहाँ पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ. भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता नहीं, कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का कैसे पता. ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े ना, ज्ञान से सदगति होती है. तो जरूर ज्ञान सागर ही ಸದ್ಗತಿ ದೇ ಸಕ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಗತಿ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬರೋವರೆಗೂ. ಈಗ ಶರಾಬ್ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಹಂಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ ತಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತುಗಳಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಬಾಪ್ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಅಲ್ಲ, वास्तव में सर्व का सदगति दाता हूँ, सर्वोदय लीडर है. कितने किस्म के, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है. बाप कहते हे भगवान, बाप से कहते हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं, बाकी सब है हद के रहम करने वाले. बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रदान बनाते, उसमें तत्व भी सतो प्रदान बन जाते. ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಹಂಗ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ. ಸರ್ವೋದಯ ಅನ್ನ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ.
ವೆರೈಟಿ ಸರ್ವೋದಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸರ್ವರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರ್ಸೋರು ಒಬ್ಬರೇ ಭಗವಂತ. ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇವ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಿತವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯೆ ಬಿಟ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ये काम में ही परमात्मा का तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर देते. स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता, वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभववादी मिलते हैं. दुनिया ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುಃಖ ದೇನೆ ವಾಲೆ जानवर मक्खी आदि कोई होता नहीं. वहां भी बड़े आदमी के घर में कितना सफाई रहते, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस न सके. स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके. गंध करने वाला कोई भी चीज नहीं होती है. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೂಲು ಆದಿ की खुशबू होती है. ಕೇಳಿದ್ರ? ಸ್ವರ್ಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ವೈಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸರ್ವೋದಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರ್ಸೋರು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬರೇ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯೆ ತೋರ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಭವ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳದು. ಈ ದುಃಖ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕಿಚಡ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ನೊಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಬಚ್ಚಿ ಕಿರಿಕಿರ್ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಗಲೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೂಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತೀರಾ? ಇಂಥ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಾಯಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं. अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है ही नहीं, ये सब साक्षात्कार है. वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं. सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही बगीचा रखा है. ये सब है साक्षात्कार. यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಭಿ ರಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಕುಡಿಬೋದು. ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ದಾದಿಗಳು ಯಾರು ಸಂದೇಶರಿದ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳೋರು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಶುಭಿ ರಸ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಹೂಗಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ರಸ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳ ಮಾತು. ಬಾಬಾ ಕೂತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है. तुम जानते हो हमको बाप मिला है तो क्या और क्या चाहिए? ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಹಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಬೇಹದ್ ಕೆ बाप से बेहद का वर्षा लेते तो बाप को याद करना चाहिए. बाप की मत मशहूर है. ನೋಡ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ಬಾಬಾನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಮತ ಶ್ರೀಮತ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ಸು. ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಮತವೇ ಗೀತೆ. ಅಷ್ಟು ಗಾಯನ ಇದೆ ಶ್ರೀಮತದ್ದು. ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತೀವಿ. ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಆಸುರಿ ಮತ. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಮತ. इसलिए वो जानते नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था. छोटेपन में वही राधे कृष्ण है, उनके चरित्र आदि कुछ है ही नहीं. स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती. ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ, ರಾವಣನ ಮತ, ಆಸುರಿ ಮತ. ಈ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾನ್ತೆ ನಯ್ಯೇ ಸತ್ಯುಗ ಮೇ ಸದೈವ ಸುಕ್ತ. ಆಸುರಿ ಮತದವರು ನಡೆಯೋರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ ಇದೆ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಅವರೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ.
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಚಂಚಲತೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಚಂಚಲತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆದ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ಮಾತೇಶ್ವರಿ ಮೊಮ್ಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡೆಯೇ धारणेगे. जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले. श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನೀವು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ, ಹಂಗ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಮುಖನೇ ಬಾಬವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಯೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತದ ಎಂದೂ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಜ್ಞ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಂದೆಯಿಂದ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಆದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೂಲಿ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗುಲಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು, ರಾವಣನ್ ಟೇಸ್ಟು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಬೈ ಜನ್ಮ ಹೆಣ ಎತ್ತೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ದಾಸಿಯರಾಗಿ ಬರೀ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಾಗೋದು. ಶ್ರೀಮತದ ಭಗವಂತನ ಭಯ ಇಲ್ಲ. बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन. सत्युगी एयर कंडीशन के टिकट लेनी है. एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है. ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಾ ವಾರಿಸಾಗ್ರಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಗತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಸರೆಂಡರ್ ಆದನೆ ಬಾಬನಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ವಾರಿಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು, ಸತ್ಯುಗದ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಾಜಯೋಗ, ಪ್ರಜಾಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾಬಾವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಾ? ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾದಿ ಹೇಳೋರು ಇದೇನು ಹರಿಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ ದಾದಿ ಸೀದಾ ಹೇಳೋರು ಹರಿಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಬಾಪ್ ಪರ್ ಅಪ್ನಾ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಸ್ವಾಹ ಕರ್ದಿಯಾ, ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ. ವರದಾನ सेकंड में ही सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಲತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಗೋರೆ, ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿಗಳು. जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर या अर्पण कर देते, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है. तो जो भी मर्यादाएं नियम सुनते हैं उन्हें प्रैक्टिकल में लाना अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्ति करने का सहज युक्ति है. सदा एक बाप के स्नेही बनो. जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेह को बाप का सहयोग स्वतः मिलता. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿಗಳು ಸ್ನೇಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ.
22 ವರ್ಷ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾತ್ ಮಾರ್ಕೆ ಚಲೆ ಜಾತೆ. ತುಚ್ಛ ತುಚ್ಛ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಲೀಜು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್. ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಮರ್ಯಾದಾ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀಮತ್ ಹೇ. ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಬಲತೆಗಳಿಂದ ಸಹಜ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಬಾಬೂರ್ ಸ್ನೇಹಿಗಳಾಗ್ರಿ. ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದು ನಾನು ನಡೀತೀನಿ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಮರ್ ಜಾऊंगा. ಅವತ್ತಿಗೆ ವಾಣಿ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ತಂದೆಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿರಿ. ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮೀಯ ರಂಗ್ ಕಲರು, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮರಾಗ್ತೀರ. ಯಾಕೆ? ಸ್ನೇಹಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಂದು ಅವರು ಮಾಯೆ ಪರವಶ ಆಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ನಡೆಯೋದು. स्लोगन निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है. ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾರ್ದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್. ಮಮ್ಮಂದ್ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ರಿ. ಬಹುತ್ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ करते हैं जो ये जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको गोष्ठ कहा जाता है, ये सच है, ये कल्पना है, ये वहम है. ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮ ಇದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ದೇವಲೋಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विक्रम करती है तो उनको अनेक प्रकार के सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर पंछी पशु पक्षी योनि में. मनुष्य बनता है. मनुष्य आत्मा अलग है, जानवरों की आत्मा अलग है. मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता है, ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है. उनकी दुनिया अपनी है, ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है. सुख दुख भोगने की महसूसता मनुष्यों में जास्ती है, न कि जानवरों में. जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में पाते हैं, भोगना पड़ता है. और ये ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, न कि जानवरों में. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳು ಅದು ರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆನ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮ, ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗ ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರಾಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗ ಅನುಭವಿಸಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಕರ್ಮಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ದುಃಖ ಸುಖವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬುದ್ಧಿನೂ ಮನುಷ್ಯತನದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಲ್ಲ. ತಾನು ದುಃಖ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಖೇಲ್ ಮೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯೋं का है. ಪ್ರಾಣಿಗಳದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರದು. ये जानवर पंछी आदि जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है.
सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वो इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उनका भी मर्ज का सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करे अर्थात ಮನ್ಮನಾಭವ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟ ನಡೀತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆತ್ಮಗಳದು, ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರದು. ಜಾನ್ವರ್ ಪಂಚಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವಾ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶೋಭೆಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಅವು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಸತೋರಜೋ ತಮೋ ಪಾರ್ಟ್ ಮರ್ಜಿನ ನಾಟಕ ಇದೆ ಆತ್ಮಗಳದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಗಳಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇನೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಮನ್ಮನಾಭವ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಸದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಾಪ ಸುಖಿಯಾಗಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಸುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಡ್ತವೆ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿದೆ. अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती है तो अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगते हैं। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है कि शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर गोष्ठ बन भटकती रहती है, ये भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीव आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर आती है। कोई जीव आत्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगने का अनेक प्रकार है जो मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होती है। ಮಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಏನೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ವಿಕರ್ಮಗಳಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು. ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ. ಮಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡಿರೋ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಕಾರಣ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹ ಬಿಡುವಾಗ್ಲೂ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ್ಲೂ, ನಾನು ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡನು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಆದಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ತಾನು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ತನ್ನದೇ ಕರ್ಮಗಳ, ಅಶುದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕತೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಭೋಗನ
ಅಶುದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದು, ಅಶುದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೇತಗಳಾಗಿ ಏನು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಆಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ದೇಹ ಸಿಗದೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೂನು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ, ಭೋಗನ. ಆತ್ಮಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತವೆ. ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಹಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಬಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಟೈಮ್. ಕೆಲವ್ರಿಗಂತೂ ನಾನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಯಾತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಯಾತನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದೀಗ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆರೈಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इन साकारी खेल में आते हैं वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती है, परंतु अपने किए हुए शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले सुख दुख के चक्कर में आती है. सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं. ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಎಂತೆಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಶುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಅನುಸಾರ ಸುಖ ದುಃಖವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಕ್ಕರ್ ಇದು, ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳ ಚಕ್ಕರ್. ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಚ್ಚ, ಓಂ ಶಾಂತಿ.